ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا. ابھی جو انڈین میڈیا ہے اس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ جو پائلٹ تھا اس کا وہ اس میں ہلاک ہو گیا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ ابھی ساؤتھ ایشین ریجن کی آپ بات کر رہی تھیں, جو فضائی برتری کی دوڑ ہے اس ریجن میں وہ کس حد تک متاثر ہوگی بھارت کی؟ I want to just make a few brief comments. So far, I just heard that the pilot was injured, اور اگر وہ جاں بحق ہو گئے ہیں تو my condolences to the family. But these are actually we need to understand کہ انڈیا کے اندر ایک repetitive failure ہے at the operational level when it comes to flying industry. ان کے مسلسل air crashes ہوتے ہیں. اگر یہ انڈیا پاکستان کی جو جھڑپ ہے اس سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو مسلسل ایئر کریشز جو ہیں وہ ایک خاص ڈیپ ڈاؤن کسی اسٹرکچرل پرابلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور میں جیسے کہ اپنے پچھلے کامنٹ میں بتا بھی چکی ہوں کہ اس کے اوپر انڈیا کے اندر ہی مووی بن چکی ہے. کہیں تو ایک پوائنٹ پہ وہ ایسی جو ہے ایک پروپیگینڈا موویز بنا رہے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی ایک فینڈ برتری اور پریٹینڈڈ برتری کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ایک اس میں مووی تھی, آئی کین ناٹ ریکال دا نیم آف دیٹ مووی, جس میں عامر خان بھی تھے اور اس میں انہوں نے یہی ایک ایشو کی طرح کیا تھا where there were so many plane crashes. MiG کے بارے میں میرے خیال اشارہ تھا کہ اس کے بہت زیادہ کریشز تھے اور جس کی وجہ سے جو پائلٹ کی فیملی تھی اس نے پروٹیسٹ کے اندر وہ بیٹھ گئی تھی. سو دیٹ واز ایکچولی اے سارٹ آف این انڈیکیشن آف اے ڈیپر اسٹرکچرل پرابلم ایٹ دی آرگنائزیشنل لیول, جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلسل جو ہے ایویشن انڈسٹری جو ہے اور ان کی ڈیفینس ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ اس ایک کسی مسئلے کا شکار ہے اور ان کی ٹریننگز بھی نامناسب ہیں. اور اس کے علاوہ وہ مسلسل جو ہے ان کی ڈیفنس پروکیورمنٹ جو ہے ایئر کرافٹ کی اور جو کہ وہ اپنے ملک کے اندر ہال بھی ان کی بنا رہی ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہے, وہ ریلائبل نہیں ہے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان, میں یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کے پاس جہازوں کی تعداد کتنی ہے. آپ کے پاس رفائل بھی ہے تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے امپلائی نہیں کیا, آپ نے یوٹیلائزیشن ٹھیک نہیں کی, تو آپ امیجن کریں کہ فرینچ ڈسالٹ ایویشن کے لیے ایک امبیرسمنٹ لی انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد. اور اگر آپ امپلائمنٹ اچھی کریں تو اس سے کہیں زیادہ کم قیمت جہاز جو ہیں پاکستان نے امپلائی کیے, اپنے پائلٹس کو ٹرین کیا, فوکس پریسیجن کے ساتھ کام کیا, تو آپ دیکھیں اس کے اچھے آؤٹ کمز نکلے پاکستان کے لیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل تھی اور میں بہت ہیوملٹی کے ساتھ یہ بات کرتی ہوں بار بار. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کے اندر کچھ اور بھی ایشوز ہیں ان کے آرگنائزیشنل لیول کے اوپر کہ ان کی پولیٹیکل ایلیٹس بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, وہ ان کے آج کے جو ان کے ڈیفنس ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے اہلیت نہیں رکھتی. تو جو ان کے جو ملٹری ہائی کمانڈز ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کے پاس ایک وہ نہیں ہے, دے ڈو ناٹ ہیو دا freedom to take decisions for themselves, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر پاتے, وہ اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو جو ہے وہ ایٹ پار نہیں لے کے آتے دنیا کے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ان کے اندر شدید کرپشن ہے. تمام ڈیفنس ایکوزیشنز جو ہوتی ہیں ان کی, اس کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشنز ہوتے ہیں. اور ان کے آپ دیکھیے کہ ایک دو جرنیلوں کے پاس ہی یہ حوصلہ تھا کہ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کرپشنز ہو رہی ہیں, جس میں ایک سیم مانک شا جو کہ ان کی ڈیکوریٹڈ آرم فورسز آفیسر تھے, ان کا جب فیونرل تھا ان کی ڈیتھ کے بعد, اس فیونرل میں کوئی گیا بھی نہیں انڈیا کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے. آپ اس بات پہ سوچئے کہ وہ اپنے ملٹری ہائی کمانڈ کو اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کی پولیٹیکل ہائی کمانڈ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتی ہے تاکہ جو ان کی گورنمنٹ ہے اس کی ساکھ بچی رہے. اور یہ میں صرف بی جے پی کی گورنمنٹ کے اوپر یہ نشان نہیں کر رہی, یہ کانگریس کی گورنمنٹ کے بھی یہی حالات ہیں. سو بیسیکلی جب آپ دیکھیے کہ جب ان کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اس کو گروپ تھنک کہتے ہیں, گروپ تھنک, جس میں ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیجنز, تمام اسٹیک ہولڈرز اس کو جو ہے بیٹھ کے اس کو وے نہیں کر رہے ہوتے, تو جب آپ کے ڈیسیجنز میں صرف آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہی پریویل کر رہی ہوگی اور آپ کی ملٹری ہائی کمانڈ جو کہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اپنے فیلڈ میں, ان کی ایک نیش ہے, ان کی بات کو سنا ہی نہیں سمجھا جا رہا, اور آپ کا جو ہے ڈیفنس منسٹر اور آپ کا جو سیکرٹری ڈیفنس ہے وہ شدید کرپشن کر رہا ہے اور کک بیکس لے رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے آپ یہ سمجھیں کہ ان کی ملٹری کیپیبلٹی جو ہے اس سے ایڈورسلی افیکٹ ہوگی, اور وہ ہوئی بھی ہے. سو اگر آپ ان کے ابھی دیکھیے پوسٹ مئی 2025 تو ان کی ملٹری ہائی کمانڈ کیا کر رہی ہے, وہ مسلسل بیسیکلی ایک طرح سے کوشش کر رہی ہے کور اپ کرنے کے لیے ان تمام بلڈرز کو جو کہ ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کر چکی ہے اور جو کہ ان کی اپنی ملٹری انپریپیئرڈنیس کی طرف نشاندہی کرتی ہے. سو دے آر آل ٹرائنگ ٹو
go for a damage control instead of clearly accepting कि they were lacking operationally, they were lacking, उनका decision making process नहीं था, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर गलत टाइम पे गलत अंदाज में और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके हमला किया. बिल्कुल ऐसे ही. डॉक्टर साहिबा ये भी कहिएगा, दुबई एयर शो की अगर हम लोग बात करें, हर 2 साल बाद ही होता है, बहुत बड़ा एयर शो होता है, मुख्तलिफ ममालिक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हम आगे भी डिस्कस कर रहे थे. तो इस वक्त इस बड़े शो में अपना बनाया हुआ तैयारा भेजना, इसमें भारत की अपना कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस इसके पीछे छुपा था कि उन्हें लग रहा था कि अगर ये पहला मुल्क की सतह पर तैयार करदा फाइटर जेट है तो इसे भिजवाना ही चाहिए? अच्छा, सो दिस इज अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये कहूंगी कि आप देखिए कि ये दिस वाज ओवर कॉन्फिडेंस. मैं इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहती, इट्स ओवर कॉन्फिडेंस. और इंडिया के अगर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट के उनके रिटोरिक के सुने, उनकी आप मिलिट्री हाई कमांड्स को सुने और उनकी बॉलीवुड की स्क्रिप्टेड मूवीज को देखें, दे आर ऑल बर्स्टिंग विद ओवर कॉन्फिडेंस. जिस तरह मैं बार बार कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमें फतह भी दी, तो मैं हिटी और आजिजी के साथ बात करती हूँ इसके बारे में. इसी तरह अगर आप हिंदुस्तानियों को देखिए, उनके मीडिया को देखें, उनके इंटेलेक्चुअल्स को देखें, उनके पॉलिटिशियंस को देखें और उनकी मिलिट्री लीड्स को देखें, वो सब के सब जो है आपके सामने दे आर टू मच अबाउट देमसेल्व्स. उधर रिटोरिक ज्यादा है, सेंटिमेंटल अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा है और प्रैक्टिकल फोकस्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को डेवलप करने की तरफ ध्यान कम है. तो उसका यही नतीजा है जो आपके सामने है. तीजाज वैसे भी कोई इतना क्रेडिबल या कोई बहुत ज्यादा अच्छा कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं था. देखिए, मैं आई एम नॉट एन अथॉरिटी ओवर द डिफेंस एक्सपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन इतनी हम क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं, हमारी फील्ड यही है, तो हम सबको पता है कि ये कोई ऐसा काबिल जिक्र एयरक्राफ्ट नहीं था जिसको दुबई एयर शो में लाके दिखाया जाता. और उसके बाद जब उसके बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं, देयर हैव बीन लीकेजेस, तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कवर इट अप, आपने जो है एक नया डॉक्टर साहब शॉपर से कवर करने की कोशिश तो की गई थी उनकी जानिब से. जी, ना सिर्फ शॉपर से, वो तो ग्राउंड के ऊपर कवर किया. ये तो एक मसका खेस हरकत है ही सही उनकी तरफ से. उनकी मीडिया ने बजाय इसके कि वो एक्सेप्ट करते कि उनका एक टेक्नोलॉजिकल जो है वो फेलियर है और उसकी एक वीकनेस सबके सामने डिस्प्ले के दौरान नजर आ रही है, सब दुनिया की टेक्नोलॉजी के दरमियान में वो डिस्प्ले पे लगा हुआ है और उसके बावजूद ये वीकनेसेस नजर आ रही हैं, उन्होंने इसको पाकिस्तान की तरफ से, उसके ऊपर मलबा भी पाकिस्तान पे आया. उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है. आज सुबह तक मैं यही खबरें पढ़ रही थी इंडियन मीडिया के ऊपर. तो आप ये देखिए कि जब आप अपनी कमजोरियों को ठीक करने की कंसर्टेड एफर्ट्स करने के बजाय हर चीज को जो है एक पॉलिटिकल एंगल से जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसके यही नताइज निकलेंगे. सो बेसिकली आई थिंक इंडिया जो है वो मैं हमेशा ये अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, इट इज शूटिंग इटसेल्फ इन इट्स ओन. तो इंडिया बेसिकली बार बार अपने ही पैरों में जो है ना वो अपने आप को शूट कर रहा है और ये भी उसकी एक मिसाल नजर आती है. सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन ओवर कॉन्फिडेंस और ये पहली दफा नहीं है, इट हैज ऑलवेज बीन दैट वे. डॉक्टर साहब, कोई एक चीज नहीं बल्कि बेशतर ऐसी चीजें हैं जिन्हें कवर अप करने की कोशिश की जाती है. अभी जिस तरह से करप्शन की बात हो रही थी कि उनका जो डिफेंस बजट है उसमें बेइंतहा करप्शन है, और उसके बाद ऊपर से जब ये हादसात इस तरह के पेश आते हैं, तो ये जो फौज है भारत की, मिलिट्री है या फजाइया हो गई, उसके अंदर ये कितना डैमेज करती है, उनका मोराल कितना इफेक्ट करती है? अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, इंडियन आर्म फोर्सेस का मोराल जो है वो काफ़ी हद तक वैसे ही ख़राब है. और ये जब से जो है इंडिया बना है तब से जो है, जब नेहरू साहब ने शदीद जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने के लिए ये बहुत एक अच्छी पॉलिसी है. मैं खुद डेमोक्रेसी की जो है फुल सपोर्टर हूँ कि देयर भी इंस्टीट्यूशंस की अपनी अपनी एक्सरसाइज जो डोमेन होती है जिसमें वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं. आई फुली एग्री विद इट. लेकिन आप ये देखिए कि वो कंकॉर्डेंस थ्योरी है जो हम अक्सर पढ़ाते हैं और उसके तहत जो है वो ये कहते हैं कि जो इंडिया के अंदर सिविल सुप्रीमेसी है. मैं इंडिया के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कि इंडिया के अंदर सिविलियन ऑटोक्रेसी है. वहाँ पे सिविलियन मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वहाँ पे सिविलियन हिंदू सुप्रीमेसी है जो कि अब उनके इदारों के अंदर भी ट्रिकल डाउन कर गई है. तो जब इदारे के अंदर के मामलात जो है एक सिविलियन गवर्नमेंट जिसके अंदर मोदी साहब हैं, जाहिर है जितना उनका एक्यूमेंट कितना होगा आपको खुद ही अंदाजा है. उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह, उनका क्या एक्यूमेंट होगा, वो आपने जो उनके रिचुअलिस्टिक जो सुपरस्टिशियस उनकी वो उनके एक्शंस थे जब उन्होंने राफाल्स की एक्विजिशन की, तो वो आपको उससे ही नजर आ रहा है. तो देखिए जो उनका
उनका दिमाग और उनका एक्यूमेंट किधर देख सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स के अंदर उनकी अपनी जो हाई कमांड है, उनके अपने जो उनके मिलिट्री लीडर्स हैं, उनको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो आपको अंदाज़ा है, हम सबको अंदाज़ा है कि जब अभी उनका 15 अगस्त पे उनका इंडिपेंडेंस डे था, तो इंडियन गवर्नमेंट जिन लोगों ने अपनी जानें खोई उनको इनामात तक देने के ऊपर जो है राजी नहीं थी। पाकिस्तान ने ऑन द अदर हैंड क्लियरली सबके सामने हमारे जो लॉसेस हुए, हमने उनकी फैमिलीज को इज्जत दी, उनके अंदर हमने, हमारी गवर्नमेंट ने जो है ऑनर्स एंड मेडल्स तकसीम किए। उनके यहाँ तो ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था क्योंकि उन्होंने छुपाया हुआ था अपने अवाम के सामने कि उन्होंने कितने उनकी लाइफ लॉसेस हुए ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। और आप देखें कि उनकी फैमिलीज का क्या मोराल होगा कि जहाँ उनके प्यारे जो है उन्होंने अपने मुल्क के लिए, और जो उनके भी मुहिब वतन लोग हैं, उन्होंने अपने प्यारे खो दिए और उनकी गवर्नमेंट के अंदर इतना वो भी नहीं है, क्रेडिबिलिटी भी नहीं है कि एक्सेप्ट करें उन लॉसेस को और उनको जो है वो उनको इनाम व इकराम या उनकी इज्जत और तकरीम दिखाएं। तो बेसिकली वहाँ पे जो मॉरल है वो काफ़ी लो है। And I am not saying it because I am a Pakistani. मैं आपको रियल टाइम पर्सपेक्टिव दे रही हूँ। बिल्कुल हकाइक ये हैं और ये चीज़ें रिपोर्ट भी होती रहती हैं। डॉक्टर साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे नुमाइंदे हैं दुबई से। इमरान, ये बताइएगा कि ये जब ये हादसा पेश आया तो डेफिनेटली उस वक्त ये मुजाहिरा जारी था, क्या पहले से कोई टेक्निकल मिस्टेक्स का या खराबियों के हवाले से कुछ आगाह किया गया था, या जो वहां पर मैनेजमेंट है उसकी जानिब से कोई चीज़ सामने आई थी इस बारे में? आपको बताता चलो कि आज दुबई एयर शो का लास्ट डे था और आज भारत और यूएई के दरमियान जो है वो परफॉर्मेंस जो होनी थी एयर शो आसमान में। एयर शो के दौरान होता है कि मुख्तलिफ ममालिक जो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं जो एयर शो में शामिल होते हैं। तो आज तकरीबन दुबई वक्त के मुताबिक 1:30 बजे जब ये एयर शो शुरू हुआ तो तकरीबन 3 तैयारे जो है वो हवा में बुलंद हुए। जो तीनों तैयारे जो हैं वो भारत ही बताए जाते हैं। उसमें से एक तैयारा जो है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही दोबारा जमीन बोस हो गया। और एनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने किसी पायलट के निकलने की भी फुटेज या वो उनको देखा नहीं कि वो निकल गए, एजेक्ट हुए नहीं हुए। तमाम देखने वालों ने हमें ये बताया कि एकदम से बहुत बड़ा धमाका और एकदम आग के जो है बगोले जो हवा में उड़ना शुरू हो गए। अब जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊं कि एयर शो जो है वो जो इंडोर एयर शो है वो जारी है। उसी तरह जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। आपको बता चलिए कि रनवे से काफी दूर जो है ये तैयारा गिरा है, तो इसलिए उसकी क्लियर फुटेज जो है वो वहां पर जो फोटोग्राफर और कैमरा मौजूद थे वो भी कैप्चर नहीं कर। इसके साथ साथ बताएं कि अब वो एरिया और जो एयर शो होना था, जो बाहर जो हवा में तैयारे बुलंद होते तमाम वो बंद कर दिया गया। अभी तहरीरी तौर पर कोई जवाब जो है वो इंतजामी की तरफ से सामने नहीं आया। और इसके साथ साथ आपको बता दें जो भारतीय तैयारा, जो जंगी तैयारा जिसे तेजस जो गिर कर तबाह हुआ है, इस तकरीबन चंद पहले भी इस तरह का एक वाकया जो है वो हो चुका है भारत के अंदर। उनका एक तैयारा जो है वो हवा में उड़ने के फौरन चंद मिनट के बाद ही जमीन बोस हो चुका था। अब ये कबल वक्त होना होगा। अच्छा, इमरान ये बताइएगा कि चंद रोज पहले कुछ चीजें सामने आई थी, कुछ तस्वीरें फुटेजेस देखी गई थी सोशल मीडिया पर भी कि कुछ ऑयल लीकेज का मसला है इन तैयारों में, जिसको भारतीय मीडिया ने भी कवर किया और उसके बाद फिर ये कहा गया कि जी ये कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इस बारे में जो वहां पर मैनेजमेंट है उसने कोई रद्द-ए-अमल दिया था इस पर ताकि इस बारे में कुछ किया जा सके? जहां पर जिस एरिया में जिस एयरपोर्ट पर ये एयर शो हो रहा है तो तैयारों को मूव इन मूव आउट किया जाता है और वहां पर 1 महीने से कब उनको रेडी करके रखा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कबल वक्त होगा कोई कुछ भी कहना, लेकिन अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन होगी और दुबई एयर शो जो है वो इंतजामिया जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी एक खबर जारी करेगी और बयान जारी करेगी, उस पर ही आज कहा जा सकता है। ये स्पेकुलेशन होगी कि हम कहें कि वो ऑयल लीक हो रहा था या नहीं हो रहा था, क्योंकि ये दुबई इंतजामिया जो है ना सिर्फ वो इस चीज को लुक आफ्टर करती है बल्कि जिस मुल्क के तैयारी होती हैं और जो इंतजामिया होती है वो तमाम चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ये तमाम चीजें, और जो ऑयल लीक हो रहा था, जैसे मैंने कहा कि इन तैयारों को इन आउट किया जाता है डेली, तो उसमें कुछ पॉसिबल है, कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इससे पहले भी एक तैयारे जो तेजस तैयारा है भारत का सेम तैयारा जो है उसका इंजन फेल होने की वजह से वो बहुत हो चुका है। तो यकीनी तौर पर भारत को इसमें शर्मिंदगी का सामना होगा। अब देखना ये होगा कि भारत इसको कैसे टेक ऑफ करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी स्टॉल्स पर काफी रश थे और भारतीय पायलट्स और वो भी खबरों की जीनत बने थे और उस पर भारत में उन लोगों पर तनकीद भी हुई। तो आज ये जो वाकया हुआ है यकीनी तौर पर ये काबिल अफसोस वाकया, और इसमें अब तक किसी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई है। अब से कुछ देर बाद उम्मीद की जाती है कि वो ठीक है। इमरान, ये भी बता दीजिएगा कि तैयारे में जो पायलट मौजूद था उसकी कंडीशन अब कैसी है? कुछ इस हवाले से इत्तलात मौसूल हुई? नहीं, अब एरिया तमाम बंद कर दिया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही।
اس ایریا میں کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پیرالل بات کی جائے تو کوئی ایسی انفارمیشن ابھی ہمارے پاس ویلڈ انفارمیشن نہیں آئی ہے کہ پائلٹ نے ایجیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا. جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایریا بہت کافی دور تھا اور جو ویڈیوز ہمیں موصول ہوئے اس میں کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی ایجیکٹ ہوا ہے. لیکن یہ کہنا قبل از وقت تھا, کوئی جب تک ہمارے پاس آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی تو ہم اس بارے میں کچھ بیان جاری کر سکتے. تاہم اگر میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ ایئر شو جو ہے وہ باقاعدہ نارمل چل رہا تھا. ہم جو جہاز اڑنے تھے اس کے بعد یو کا تھا, یو کے جہاز اڑنے تھے, تاہم وہ بھی اب نہیں اڑ رہے. لیکن دوسری طرف ایئر شو جو ہے وہ باقاعدہ نارمل طریقے سے جاری ہے. ٹھیک ہے عمران, یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے کتنے طیارے یہاں پر ڈسپلے کے لیے دیے گئے تھے, اور اس کے بعد اور دفاعی صنعت کے حوالے سے کیا بھارت نے یہاں پر پیش کیا تھا؟ دیکھیں, یہ جو دبئی ایئر شو ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ کے طیارے ہیں, اس کے علاوہ جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ آپ پوری دنیا کو ڈسپلے کرو. اور مختلف ممالک جو خریدار ہوتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں اس شو میں. تو بھارت نے جیسے پاکستان نے اور دیگر ممالک نے کیا, ایسے ہی بھارتی طیاروں نے اور بھارتی اسٹالس وہاں پر لوگ موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے کافی 5 سے 6 طیارے ان کے جو آئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ انہوں نے متعارف کروائی تھی اور اس پر وہ کرے تھے. تو ایئر شو میں ہر سال مختلف ہوتی ہیں اور پھر ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے کہ ہر سال چند ممالک کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ہوا میں اپنے کرتب دکھائیں اور اپنی ٹیکنالوجی اور اس کی کارکردگی دکھائیں. لیکن یقینی طور پر اس سال پاکستان نے ایئر شو میں حصہ لیا لیکن ان کو ہوا میں جانے کا موقع نہیں ملا تھا. تاہم بھارت کو اس دفعہ موقع دیا گیا تھا اور بھارت کا جو یہ حادثہ پیش آیا یقینی طور پر بھارتی میڈیا جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس پر کافی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیوں جہاز کو حادثہ ہوا. اور آلریڈی میں بتاؤں کہ اس دفعہ جب پاکستانی پر ہمارا وزٹ ہوا تو ہر کوئی آ کر پاکستان کے طیاروں کے ساتھ سیلفیاں لیتا تھا, تصویریں کھنچواتا تھا اور پاکستانی جہازوں کی تعریف ہوتی تھی. دوسری طرف بھارتیوں پر آلریڈی اس چیز کا پریشر تھا اور ان کو کئی سوالوں کا جواب بھی دینا پڑتا تھا اسٹالز پر. تاہم اب یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ پر بھارتیوں کے حوصلے جو ہے وہ مزید پست ہو گئے اور ان کو ایک مزید مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جو انکوائری کمیٹی اب سننے میں آیا کہ بنائی جا رہی ہے وہ کیا انٹرنیشنل اس میں ماہرین شامل ہوں گے یا بھارتی ماہرین شامل ہوں گے, اس بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ جی دیکھیں, میرے خیال سے کیونکہ یہ ایک دبئی ایئر شو ہے اور اس دبئی ایئر شو میں پوری دنیا سے بہترین طیاروں کو شامل کیا جاتا ہے, بہترین جو ٹیکنالوجی ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ دبئی ایئر شو کا مطلب ہے کہ پوری دنیا سے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو لایا جاتا ہے اور یہاں پر ان کو موقع دیا جاتا ہے تمام ممالک کو وہ اپنی پروڈکٹس جو ہیں اس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرو اور پھر اچھی جو منڈی ہے اس کو حاصل کرو. لوگوں جو خریدار مختلف ممالک جو ہیں یہاں سے ہر سال $بلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے جہاز اپنے لیے خرید کے لاتے تھے یا ایمونیشن جتنی بھی چیز خرید کے لے کے جائے جاتے ہیں. تو یقینی طور پر اس کا اثر پڑے گا اور کمیٹی تو یقینی طور پر بنے گی کیونکہ اگر بھارت بھی کمیٹی بنائے گا تو دوسرا دبئی ایئر شو جو انتظامیہ یہ دیکھیں دبئی ایئر شو کے انتظامیہ یہ تو ایک حادثہ ہے کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے کس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا, کیا سیفٹی کے پریکاشنز وہ دیکھے گئے تھے یا ایک دم سے انجن فیل ہو گیا, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تمام سوالات جو ہیں ان کے جوابات دبئی ایئر شو انتظامیہ جو ہے آنے والے وقتوں میں دے گی. جی ٹھیک ہے عمران, یہ بھی بتائے گا جیسے ابھی جو بھارتی ذرائع ان کی جانب سے خبر سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے پائلٹ کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے, دیگر کوئی اطلاعات آ سکی ہیں کہ انہوں نے فنی خرابی یا کسی اور چیز کی بھی تصدیق کی ہو؟ نہیں, دبئی انتظامیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابھی کچھ زیادہ انفارمیشن شیئر نہیں کی. آفیشلی دبئی شو کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ یہ بیان جاری کیا جائے گا. تاہم اب تک جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایریا جو ہے وہ بالکل کارڈن آف کر گیا اور تمام جو جیسے میں نے بتایا کہ 2 مزید طیارے جو تو ہوا میں تھے ان کو سیفلی رن وے پر اتارا گیا اور اس کے بعد جو یو کے طیارے لائن میں لگے ہوئے تھے اڑنے کے لیے اس کو بھی روک دیا گیا. تو ایک طرف جو ہے دبئی ایئر شو انڈور ہوتا ہے جس میں ٹیکنالوجی اور جس میں اسٹالز لگے ہوتے ہیں وہ اسی گہما جا رہی ہے جو کہ آج دبئی ایئر شو کا آخری دن تھا تو اس لیے بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ رش بھی تھا وہ دیکھا گیا تھا. تو دوسری طرف جیسے اب تحقیقات ہوں گی امید ہے کہ اگلے 1-8 گھنٹے میں تمام جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد مزید اطلاعات موصول ہوں گی اور وجہ معلوم ہو سکے گی. عمران تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا ہے, بہت شکریہ. ساتھ ہی موجود رہے ڈاکٹر مریم فاطمہ, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جیسے ہم آگے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کافی غرور کا سر نیچا ہونے کی ہم نے اگزامپل دیکھی ہے کہ بڑھ کے تو بھارت کی جانب سے کافی ماری جاتی ہیں اور جیسے آپ موویز کا بھی تذکرہ کر رہی تھی کہ وہ بڑھا چڑھا کے موویز بنا دیتے ہیں لیکن ذاتی طور پر کارکردگی پر ان کا فوکس ایز سچ دکھائی نہیں دیا جاتا. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ان کی ملٹری ہائی کمانڈ ہے ان میں ہمیں دیکھتے ہیں ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی پراپر ان سے. تو کیا دیکھتی ہیں اب اس ہزیمت کے بعد تو ڈیسیجن میکنگ کہیں نہ کہیں ان کی اور بھی کمزور نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کی جھڑپ ہوئی ہے اس کے بعد ابھی تک انڈیا نے کہیں کوئی انسٹیٹیوشنل لیول پہ نہ کوئی پازیٹیو نہیں وہ شو کیا. they have taken positive steps to effectively address the issues
that are there between their military high command and उनके civilian जो political elites हैं. So basically ये एक organizational rift को show करता है. Divisive उनकी जो है divisions हैं बीच में कि आपस में there is lack of coordination between the civilian government and the military high command. So we need to understand ये जो तेजास थे जिसको इस एयर शो के अंदर इंडिया लेके आया और उसने इसको दिखाने की, और मैं कहती हूँ दुबई की गवर्नमेंट ने भी उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी कि वो डिस्प्ले करें अपने जहाज को. इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट टू व्हाट हैपेंड इन मई. और उसके बाद आपने अगर फॉलो किया न्यूज़ को तो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तान जो है उसने जो है दो अवार्ड्स जीते थे, जिसके अंदर पाकिस्तान का J-10C जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो फ्लाई करके जो है यूके गया था और उसने 2 अवार्ड्स जीते. तो उसमें आप ये देखें कि ये सर्विसेबिलिटी को शो कर रहा था, उसके बाद उस एयरक्राफ्ट को जो है नॉन स्टॉप और केपेबिलिटी को शो कर रहा था और रीच को शो कर रहा था. तो बेसिकली जो दुबई एयर शो है इसमें सारे स्टेट्स एक साथ जो है एयर शो में नहीं हिस्सा लेते. मेजॉरिटी स्टेट्स का स्टैटिक होता है एयर शो. तो पाकिस्तान को उन्होंने स्टैटिक की उसमें रखा और मुझे लगता है कि इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट वाज गिवन कि वो भी अपने टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करा सकें. तो इंडिया के अपने अंदर उनकी जो हाई कमांड थे एयरफोर्स के, उन्होंने काफ़ी अरसे से एक डिससेटिस्फैक्शन शो की थी इस प्रोग्राम की जो इस प्रोग्राम की प्रोग्रेस थी, क्योंकि इनकी एक तो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, प्लस जो प्रोडक्शन की क्वालिटी थी वो ठीक नहीं थी. तो उनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट थी और उनकी जो हाई कमांड है, सारी पॉलिटिकल एलीट्स और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने टाइम एंड अगेन जो उनके अपने उनके एयर चीफ्स हैं और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं एविएशन के, उनकी जो एक इनके जो द थिंग्स दैट दे वर मेंशनिंग अगेन एंड अगेन उनको जो है ओवरलुक किया. सो बेसिकली मुझे इससे समझ में आता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उनके बीच में जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो बात है मिलिट्री हाई कमांड की तरफ से, वो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसको इतनी अहमियत नहीं देती. तो मुझे लगता है कि बेसिकली वहाँ पे जो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनके जो सारे डिसीजंस हैं उससे समझ में आ रही है कि वो जो है बेसिकली दे डोंट गिव मच credibility to what the military elites are saying. So there is a real institutional rift और ये कोई rumors नहीं है, वहाँ पे political pressures हैं. डॉक्टर साहब, इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट तो डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं भारत की मिलिट्री पर. जो वहाँ पर डिसीजंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हमें प्रेशर दिखाई देता है. ये भी वजह हो सकती है उनके इस तमाम तर डाउनफॉल की? बात सुनिए, तीजा को उन्होंने एक पॉलिटिकल सिंबल बनाया हुआ था. इस बात के ऊपर आप समझें, उन्होंने बारे में कुछ स्लोगन्स दिए थे पॉलिटिकल, इसमें था मेड इन इंडिया, उसको वो नेशनल प्रेस्टीज का एक सिंबल बता रहे थे, उसको इंडियन टेक्नोलॉजी के राइज और इमर्जेंस के साथ उसको लिंक कर रहे थे, और वो उसको आत्मनिर्भर भारत के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब दे आर ट्राइंग टू पुश फॉर वट एवर इज मेड इन इंडिया. तो बेसिकली जो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो उनकी हॉल है और DRDO है वो पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रही थी और वो अपने आप को सक्सेसफुल दिखाना चाह रही थी. जो डेफिशिएंसीज थी इन सारी टेक्नोलॉजी के अंदर, इनको डाउन प्ले किया गया.